सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का। तुसीं वेख रहे हो पंजाब इस वेले ते मैं हाँ गगनदीप सिंह। सब तो पहला रुख करांगे अन्नदाते दे संघर्ष दे वाल। अन्नदाते दा चल रहा संघर्ष अपने दूजे पड़ाव दे विच भी सिखर दे उत्ते पहुंच चुकिया है ते लगातार दिल्ली दे विच पंजाब अते हरियाणे दे समेत भारत के ਵੱਖ-ਵੱਖ राज्यों तो आए किसानों के वलों डेरे लगाए गए ने, जिथे किसानों का प्रदर्शन पूरे जोरों के उत्ते चल रहा है ते लगातार केंद्र के नाल भी मीटिंगां का दौर है। ते इस दरम्यान ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के सद्दे केंद्र के वलों किसानों नूं आउंदे ने ते कई सद्दे किसानों के वलों रद्द भी कर दिते जांदे ने। इस कड़ी दे विच किसानों के वलों बीते दिन ऐलान किया गया सी कि दिल्ली नूं आउंदे 5 मुख हाईवे सील कर दिते जाणगे ते हुण तुहानूं तस्वीरां विखावांगे दिल्ली तो नोएडा जांदे जो खास हाईवे है दिल्ली तो नोएडा का, उसके उत्ते भी किसान जथेबंदियां आके डट चुकियां ने ते हुण इत्थे भी एक लंबा जाम वेखण नूं मिलिया। दस दईए कि नोएडा का यह मुख्य मार्ग है जो दिल्ली और नोएडा नूं आपस दे विच जोड़दा है, जिथे किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। दस दईए कि किसान जथेबंदियां दे ऐलान के तहत इन्हां सारे बॉर्डरां नूं आउण वाले 1-2 दिनां दे विच पूर्ण तौर के उत्ते सील कर दिता जाएगा। उधर दूजे पासे किसान जथेबंदियां की भी बैठक चली है, जिस बैठक के दौरान किसान जथेबंदियां दे आगूआं दे वल्लों खास चर्चावां होईयां ने ते हुण केंद्र सरकार दे नाल बीते दिनी होण वाली बैठक दे लई भी अगला खरड़ा किसान जथेबंदियां दे वल्लों तैयार कर लिया गया है। MSP सशर्त लागू करे सरकार, आयोग बनाए, कृषि आयोग बनाए। 70% जनता आधारित है इस पे आयोग, इसका आयोग नहीं बनाते हैं, मनमानी कीमत रखते हैं अपने हिसाब से। क्या करे किसान? अन्नदाता कहते हैं, यहाँ अन्न देता है ज़्यादातर 90% सैनिक हमारे जवान देश की रक्षा करते हैं और क्या बताते हैं, आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं। तरीका तो सरकार का गलत है। हम तो दिल्ली जाना चाह रहे हैं, या खोल दें हम चले जाएंगे। हमने थोड़ी बंद किया, हम तो बैठे हैं अपनी पल्ली तरफ। जंतर मंतर जाना चाहें वहाँ हुए धार्मिक, तो सरकार ने बंद किए हो तो केंद्र सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने। उधर दिल्ली दी अरविंद केजरीवाल सरकार 3 खेती कानूनां दे विचों एक खेती कानून नूं पास करन दी एडवाइजरी दे नाल सवालों के घेरे दे विच घिरी हुई है, जिसके उत्ते पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इसकी आलोचना की है। ते उधर बीते दिनी सुखपाल सिंह खैरा और राजकुमार वेरका के वलों भी मुख्य मंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल अते उसके नाल ही आम आदमी पार्टी की पंजाब लीडरशिप भगवंत मान के समेत ਵੱਖ-ਵੱਖ लीडरां तो जवाब मंगे गए सन, जिस दे चलदियां हुण दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका जवाब दिता है। केजरीवाल ने कहा है कि उन्हां दे वल्लों केंद्र सरकार दे पास किए गए कानून लागू करन दा कोई सवाल ही पैदा नहीं हुंदा, क्योंकि केंद्र दे वल्लों पास किए गए कानून सारे ही राज्यों दे विच लागू अपने आप हो जांदे। की कुछ कहना अरविंद केजरीवाल दा सुनाने आते, उस तो बाद पंजाब की लीडरशिप ने की कुछ क्या, वो भी सुनावांगे। कल पंजाब के मुख्यमंत्री ने मुझ पे आरोप लगाए कि दिल्ली में मैंने ये काले कानून पास कर दिए। इतने नाजुक मौके पे भी इस तरह की गिरी हुई राजनीति कैप्टन साहब कैसे कर सकते हैं? ये तो तीनों केंद्र के कानून हैं। जिस दिन राष्ट्रपति के इन तीनों कानूनों पे दस्तखत हुए थे, उसी दिन ये तीनों कानून पूरे देश में लागू हो गए। अब ये किसी राज्य सरकार के ऊपर नहीं है कि वो इन्हें लागू करेगी या नहीं करेगी। अगर राज्य सरकारों पे होता तो देश भर से किसान केंद्र सरकार से बात करने के लिए दिल्ली क्यों आते? वो अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों से मांग करते। ये कानून केंद्र सरकार लाई है और कोई भी राज्य सरकार इन कानूनों को ना तो रोक सकती है और ना पास कर सकती है। अब सवाल ये है कि जब कैप्टन साहब को ये बात पता है तो फिर उन्होंने मुझ पर ये झूठे आरोप क्यों लगाए? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जब से हमने दिल्ली के 9 स्टेडियम को जेल बनाने से रोका है, तब से केंद्र की भाजपा सरकार मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। केंद्र सरकार का पूरा प्लान था कि जब किसान दिल्ली आएंगे तो उन्हें इन 9 स्टेडियम में डाल देंगे। हमने स्टेडियम को जेल बनाने की इजाजत नहीं दी, तो वो लोग अब मुझसे बहुत नाराज हैं। मुझे पता है कि स्टेडियम को जेल बनाने के लिए मुझ पे कितना दबाव आया था, किस किस का फोन नहीं आया। लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसे मौके आते हैं जब आप अपने ज़मीर की सुनते हो,
नतीजे की परवाह नहीं करते। कैप्टन साहब, क्या इन्हीं लोगों का आप पे दबाव है जो आप मुझ पे झूठे आरोप लगा रहे हो, मुझे गालियां दे रहे हो, बीजेपी की बोली बोल रहे हो, बीजेपी के साथ ये दोस्ती निभा रहे हो, या कोई दबाव है क्योंकि आपके परिवार पे ईडी के केस चल रहे हैं आजकल? ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਛਾਨਣੀ ਕੀ ਬੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 1 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕਿਹਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਜ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਗੁੱਠਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯੂਥ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਠੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਤੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ। ਜਦੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੱਕ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ
ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਮੋਦੀ ਕਰਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 50 70 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਆਪ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਰੋਸ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਘਰ ਸੀ, ਇਹੀ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, 8-8 ਮਹੀਨੇ 7-7 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਾਂਗਾ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਚੱਕਾਂ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ, ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ? ਆਪਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਉਣਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਗੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਿਕਲਿਓ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੁਛ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਐਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੌਬ ਵਾਲਾ ਆ, ਇਨ ਜੌਬ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਵੀ ਸਟਮ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ। ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਰਫਿਊ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ। ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਕੇਸਿਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਧੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਫਾਰਮਰ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਡੀ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।